यतच्चन्दनमत्र शिलमिव ते चन्द्रोज्ज्वलं शीतलं दीपोहयं प्रतिभा प्रभावो इव ते कान्तस्थिरं दीप्यते धूपोहयं तव कीर्तिसञ्चयं इवाम दैदिशो वश्नुते मल्लं निर्मलकमलं तव मनस्तुल्यं समुद्भासते कम्बुस्थापितो मेतोदम्बो सरसं काव्यं तदीयं जता पुष्पश्रेणी ह्रियं गुणालिरिवते पश्यजनाकर्षिणी वर्घं तावद्दीदं कृतं तव कृते दुर्बाङ्कुराद्यन्वितं नन्येतत् प्रतिगृहतां करुणया षष्ठत्व शाश्वतम। আপনার বলতে এখানে মহুয়া চৌধুরী দিদির শিলের ন্যায় এই চন্দন চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল শীতল, আপনার রমণীয় প্রতিভা প্রভাবের ন্যায় এই দ্বীপ স্থিরভাবে দীপ্তপ্রাপ্ত হইতেছে। আপনার কীর্তিরাশির ন্যায় এই ধূপ সৌরভে সমস্ত দিককে ব্যক্ত করিতেছে। আপনার মনের ন্যায় নির্মল ও কোমল এই মাল্য উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। আপনার কাব্যের ন্যায় সরস এই জলসংকে স্থাপিত করা হইয়াছে। আপনার গুণসমূহের ন্যায় এই কুসুমগুলি দর্শকগণকে আকর্ষণ করিতেছে। দুর্বার অঙ্কুর প্রবৃত্তির দ্বারা আপনার জন্য এই অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি। আপনি করুণা করিয়া ইহা গ্রহণ করুন, আপনার শাশ্বত কুশল হোক। দিদি গ্রহণ করেছেন, আগেই গ্রহণ করেছেন। দিদিকে পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়েছে। দিদির মঙ্গল কামনা করে কবির মান যশ উন্নতি ও দীর্ঘায়ু সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে বানেশ্বর শিবকে স্মরণ করে আমি রানা চক্রবর্তী নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করছি। ওম ত্রম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্দনান মৃত্যুর্মুখিয়মৃতাৎ জ্ঞান। ওম বানেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময় সাগরায় কর্পূর কুন্দ ধবলেন্দু জটাধারয় দারিদ্র দুঃখ দহনায়। ওম নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়। In a glittering event held at the conference hall of Madhya Shahar Sanskritik Samiti, Silchar on Friday, senior journalist, poet and writer Mahua Chaudhary was felicitated as a part of her birthday celebration. Organized by Saptashva, a literary, social and cultural organization, the event saw the presence of Dr. Shishir Kumar Vishwas, chief guest, ophthalmologist and social worker Manik Chakraborty, advisor Saptashva Dr. Amolendu Bhattacharya, former head department of Bangla, Guru Charan College, Silchar, Bidhan Chandra Dey, poet, writer and columnist, Gauri Dattva Vishwas, former teacher and researcher, Sunil Rai, poet and writer, Harande chairman, PNC, Dr. Kasturi Hom Chaudhary, former teacher, poet, writer and columnist, Jyotirmoy Roy, poet, writer and researcher, Dola Dev, poet and writer, and Mangalanath, teacher Dhamail and Loko Sangit artist. Along with Mahua Chaudhary, 7 poets, literatures, journalists and writers, Vidhan Chandra Dey, Dr. Kasturi Hom Chaudhary, Jyotirmoy Roy, Dola Dev, Mangalanath, Harande and Oshet Chakraborty, poet, writer and playwright, were felicitated. Rana Chakraborty, founder secretary of Saptashva and Little Magazine Research Center, and Dolanchapa Das Paul, poet and writer, conducted the event. The highlight of the event was the release of the 10th edition Mahua Chaudhary special of Shadwal, Saptashva's little magazine, making a significant addition to the literary landscapes. 2 more books, Manik Chakraborty's Shejecho Shamshan Bhoirav and Ashok Verma's Chotoder Golpo, were also released.
The birthday celebration of Mahua Chaudhary was organized as per Sanatana Dharma. Mangalanath performed a song. Shankar Chandranath read out Mahua Chaudhary's biodata and citation. Gifts and citation appreciation certificate were handed over by the members of Saptashva. Furthermore, the celebration was adorned with captivating performances by various artists who enthralled the audience with soulful songs and mesmerizing dance items, chorus and also songs and Dhamai dances. The felicitation of Mahua Chaudhary not only recognized her contributions to journalism, poetry and literature, but also served as a platform to honor her impactful presence in the literary community. A song written by Mahua Chaudhary and composed by Dilip Sinha was presented by Sushmita Shom. Mahuarthi, written by Rana Chakravarti, was performed by Mangalanath. Members of Saptashva also tied a rakhi on the wrist of Mahua Chaudhary. A number of singers, poets and writers also performed at the event. Rana Chakravarti, who is also a writer, delivered the welcome address. Shankar Chandranath and members of Saptashva presented the inaugural song. Dr. Bishwas heaped praises on the organizers and Mahua Chaudhary. He also congratulated the felicitated literary figures. Dr. Amalendu Bhattacharya said, "It is indeed a noble initiative to honor literary figures. I am glad to be part of such an event." He shed light on the works of Mahua Chaudhary. Her works reflect Barak Valley's tradition and culture, he added. Mahua Chaudhary expressed gratefulness to the members of Saptashva. Harande lauded the efforts of the organization. Writer and novelist Sunanda Nandi Purkaista, Shilpi Das, Mukta Chaudhary, Pallisri Majumdar, Jaishikha Saha, Ananya Roy Borman, Shravani Sarkar, Shilpi Chakraborty, Suparna Chakraborty, Satyajit Nath, Ashutosh Roy, Anand Bandhu Goswami, Madhavi Sharma, Sushweta Nath, Uttama Meshwa Chakraborty, Devalina Roy and others were present. Report and voice from NE24 channel, স্বর্ণালী মিশ্রা। সপ্তাশ্রীর উদ্যোগে অভিনব রূপে কবি সাহিত্যিক মহুয়া চৌধুরীর জন্মদিন উদযাপন। সপ্তাশ্র সাহিত্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে আজ শিলচর মধ্য শহর সাংস্কৃতিক সমিতির প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক লেখক মহুয়া চৌধুরীর ৭৫তম জন্মদিন উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের হাতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় অনুষ্ঠানের। এরপর সপ্তাশ্রীর সদস্যরা সপ্তাশ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং সম্পাদক রানা চক্রবর্তী স্বাগত বক্তব্য পেশ করে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাও করেন। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে মহুয়া চৌধুরীকে জন্মদিনের সম্বর্ধনা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ৭ জনকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। উল্লেখিত কবির জন্মদিনের বিশেষ এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ সনাতন ভাবধারায় উদযাপন করা হয়, যা আমরা সচরাচর দেখতে পাই না। অনুষ্ঠানের পর্বটি ব্যতিক্রমী ও অভিনব রূপে সাজানো। যেভাবে আমরা পূজা অর্চনা করে থাকি সেভাবেই বলা যায় আসন পেতে কবিকে বসিয়ে একে একে সনাতনী পার্বণের মতো চন্দন, পুষ্প, ধানদুব্য, ধূপ, পুষ্প, মালা ইত্যাদি দিয়ে বরণ করে এরপর সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাকে সম্মানের হিসেবে প্রদান করা হয় উপহার সামগ্রী এবং সম্মাননার স্মারক এবং সব শেষে শান্তি মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। জন্মদিনের উদযাপনের সপ্তাহের এই অভিনবত্বে উপস্থিত প্রত্যেককে যেন এক নতুনের দিশা এনে এনে দেয়া হয়। সবাই এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। কবিকেও আবেগ মথিত করে তোলে জন্মদিন উদযাপনের নতুন উদ্যমে। এতে কবি আরতির গান করেন মঙ্গলানাথ, তাকে যন্ত্রসঙ্গীতে সহযোগিতা করেন নিপু শর্মা, শঙ্কুদেব প্রমুখ। তাছাড়া মন্ত্রপাঠ করেন রানা চক্রবর্তী। এছাড়াও অনেক সংস্থাও ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই কবিকে এই অনুষ্ঠানে সম্মাননা ও মানপত্র প্রদান করেন। অনেকে উপহার সামগ্রী দিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনও জানান। মানিক চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি এবং অন্যান্য কবি, লেখক ও আমন্ত্রিত অতিথিরা কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মহুয়া চৌধুরীর বিভিন্ন রচনা ও সামাজিক কাজকর্মের অবদানের কথা উল্লেখ করে ওনার সুস্থ সুন্দর জীবন কামনা করে বক্তব্য পেশ করেন। প্রত্যেক বক্তাই মহুয়া চৌধুরীর রচনা সম্পর্কে বলেন। এছাড়া তিনি যে অনেক গুণে গুণান্বিত এবং তার সাহিত্যের প্রকাশনা দীর্ঘ ও বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত
সে সঙ্গে আগামী প্রজন্মের জন্য বটবৃক্ষ বলেও উল্লেখ করেন অনেকে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাতৃভাষা সুরক্ষা সমিতির সভাপতি সুনীল রায়, অধ্যাপক ডক্টর অমলেন্দু ভট্টাচার্য, ডাক্তার শিশির কুমার বিশ্বাস, গৌরী দত্ত বিশ্বাস, ডক্টর সুনন্দা নন্দীপুর কায়স্থ, আশুতোষ দাস প্রমুখ। এছাড়াও রানা চক্রবর্তীর সম্পাদিত সাদল 101 সংখ্যাটি মহুয়া চৌধুরীর সংখ্যা নামে প্রকাশিত হয় মানিক চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ সেজেছ শ্মশান ভৈরবী, প্রকাশিত হয় অশোক বর্মার গল্পের বই ছোটদের গল্প। মহুয়া চৌধুরীর 75তম জন্মদিন তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ছাড়াও অনুষ্ঠানে 7 জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এতে সুরবালা চক্রবর্তী স্মৃতি গীতিকার সম্মাননা প্রদান করা হয় গীতিকার দোলা দেবকে, সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায়কে প্রদান করা হয় উদয় প্রভা চৌধুরীর স্মৃতি সাহিত্যিক সম্মাননা, অজিত গোস্বামী স্মৃতি কবি ও সমাজসেবী সম্মাননা প্রদান করা হয় কবি অসিত চক্রবর্তীকে, সাহিত্যিক বিধানচন্দ্র দে কে প্রদান করা হয় সরোজেন্দু নারায়ণ চৌধুরী স্মৃতি সাহিত্যিক ও সংগঠক সম্মাননা, দিগেন্দ্র চন্দ্র মাখনবালা নাথ স্মৃতি কবি ও সাহিত্যিক সম্মাননা প্রদান করা হয় কবি কস্তুরী হোম চৌধুরীকে, সাংবাদিক হারান দেকে প্রদান করা হয় রসেন্দ্র নিভা চক্রবর্তী স্মৃতি সাংবাদিক সাহিত্যিক সম্মাননা এবং সঙ্গীত শিল্পী মঙ্গলা নাথকে প্রদান করা হয় তারাপদ সুনীতি চক্রবর্তী স্মৃতি ধামাইল লোকসঙ্গীত সম্মাননা। উল্লেখ্য সম্মাননা প্রাপক প্রত্যেককে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। সে সঙ্গে মহুয়া চৌধুরীকে জন্মদিনের উষ্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে যোগাসন প্রদর্শন করেন রাহুল মিশ্র, উত্তমা মিশ্র। তারা একপদ শিরাসন, কুটুকাসন, সর্বাঙ্গাসন, শীর্ষাসন ইত্যাদি মহুয়া চৌধুরীর লেখা ও দিলীপ সিনহার সুররোপিত গান গেয়ে শোনালেন সুস্মিতা সোম ও জয়শিখা সাহা। এতে হারমোনিয়ামে ছিলেন দিলীপ সিনহা। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন ছত্র নারায়ণ দত্তগুপ্ত, অন্যান্য অনন্যা রায় বর্মন, শ্রাবণী সরকার প্রমুখ। মঙ্গলা নাথের পরিচালনায় ধামাইল নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে কবিতার পাঠের আসরে কবিতা পাঠ করে শিখা দাশগুপ্ত, গীতা সাহা, শিবানী গুপ্ত, পরিমল কর্মকার, জয়ন্তী কর্মকার, আশুতোষ দাস, মানিক চক্রবর্তী, মৃদুলা ভট্টাচার্য, দোলা দেব, শ্যামলী ভট্টাচার্য পাল, শিশির কুমার বিশ্বাস, কস্তুরী হোম চৌধুরী, দোলন চাপা দাস পাল, শ্রাবণী সরকার, সুজয়া ভট্টাচার্য, শঙ্কর দাস, অচিন্ত মজুমদার প্রমুখ। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন দোলন চাপা দাস পাল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রানা চক্রবর্তী। সমাপ্ত সঙ্গীত শ্রাবণী সরকার ও ছত্রনারায়ণ দত্তগুপ্ত। শিলচর থেকে মৃদুলা ভট্টাচার্যের রিপোর্ট। NE24 থেকে ভয়েসে রয়েছে স্বর্ণালী মিশ্র। আমার নাম রানা চক্রবর্তী। আমি চেষ্টা করি কিছু লেখার, হয় কিনা জানি না, এতটুকুই আমার পরিচয়। আর স্বাগত ভাষণ বলতে আমাদের একটা সংস্থা সপ্তাশ্য নামে 3 জুন 2012 ইংরেজিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হাইলাকান্দি শহরে। এবার সেই সংস্থার মুখ্য কার্যালয় হচ্ছে শিলচর লিংটুর। সেই সপ্তাশ্য সংস্থা থেকে, যেহেতু নাম সপ্তাশ্য, 7 অশ্ব বাহন যার সূর্য, তার 7টা বিভাগও আছে, আমি সেদিকে যাচ্ছি না। এই সপ্তাশ্য থেকে আমরা, সপ্তাশ্যের সাহিত্য বিভাগ থেকে আমরা সাদল নামে একটা ম্যাগাজিন বার করি। আগে প্রতি মাসে বেরোতো মান্থলি হিসাবে, এখন বের হয় অনিয়মিতভাবে। গত ডিসেম্বর মাসে আমরা বের করেছি 100তম সংখ্যা। এবার আজকে যার জন্য এই অনুষ্ঠান, মহুয়া চৌধুরী দিদি, ওনাকে নিয়ে মহুয়া চৌধুরী সংখ্যা 101তম সংখ্যা আজ প্রকাশ হবে। আপনারা সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা একে অন্যের সহযোগিতা করবেন। আর আজকে আমি অতটুকুই বলবো যে সপ্তাশ্য সম্পর্কে আপনাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে জানাবো। সপ্তাশ্য সম্পর্কে আমি এখন আর কিছু বলতে চাই না। আজকে এখানে আরও 7 জন সম্বর্ধিত হবেন এবং মহুয়া চৌধুরী দিদিও সম্বর্ধিত হবেন। ওনার জন্মদিনের একটা অনুষ্ঠান, জন্মদিনের পর্ব
আমরা এই জন্মদিন পালনে কেক কাটবো না, মোমবাতি নিভাবো না। আমরা অন্যভাবে সনাতন ধর্মের প্রক্রিয়ায় আমরা সেই কিছু কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা মহুয়াদির জন্মদিন পর্ব শেষ করব। আপনারা যারা এসছেন প্রত্যেকেই সপ্তাহ সম্পর্কে কিছু না বলে, যদি মহুয়াদি এবং বাইরে থেকে যারা এসছেন এবং এখানে যারা গুণী সম্বর্ধনা হবে তাদের সম্পর্কে যদি একটা লাইনও যদি বলেন, সপ্তাহ বলার দরকার নাই, তাদের সম্পর্কে বলবেন। আজকে তাদের শোনার অনুষ্ঠান, তাদেরকে আপনারা বলবেন, শুভেচ্ছা জানাবেন। এই যে 7 জন গুণীজন এখানে বসে আছেন, আপনারা যা জানেন মহুয়াদি সম্পর্কে যা জানেন, একটা বিশেষ দিক মহুয়া চৌধুরী দিদির একটা বিশেষ দিক প্রত্যেকেই বলবেন, একজন একটা দিক করে বলবেন এবং একে অন্যের সহযোগিতা করবেন। কারণ প্রত্যেকে যদি 5 মিনিট করে নেন, এই হলে যারা আছেন এবং ডায়াসে যারা আছেন, আজকে অনেক রাত হয়ে যাবে। তার জন্য বলছি, দীর্ঘায়িত না করে একটা বিশেষ দিক নিয়ে আপনারা অল্প অল্প সবাই বলবেন, মহুয়াদিকে আজকে প্রাণ ভরে শুভেচ্ছা জানাবেন। এখানে 7 জন গুণী বসে আছেন, তাদেরকেও প্রাণ ভরে শুভেচ্ছা জানাবেন। এটাই আমি কামনা করে আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। ধন্যবাদ। নমস্কার। আমরা সপ্তাহ সংস্থার পক্ষ থেকে আজ আয়োজন করেছি মহুয়া চৌধুরী জন্মদিন পালন অনুষ্ঠান। মহুয়া চৌধুরীর জন্মদিন 22 ফেব্রুয়ারি চলে গেছে, আমরা শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আজকে 29 মার্চ, ওনার 22 ফেব্রুয়ারি জন্মদিনের অনুষ্ঠান আজকে হচ্ছে এবং এই মহুয়া চৌধুরীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে 75তম জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে আমরা আরও 7টা সম্মাননা প্রদান করব এবং আমরা আমাদের মহুয়া চৌধুরী সংখ্যা সাদল সপ্তাহ সংস্থার যে মুখপত্র ম্যাগাজিন সাহিত্য বিভাগ থেকে যেটা বের হয়, সেই সাদল মহুয়া চৌধুরীকে আমরা উৎসর্গ করছি এবং এটা এখনই উন্মোচন হবে এবং আরও কয়েকটা গ্রন্থ উন্মোচন হবে এই মঞ্চে। তারপরে দামাইল গান, দামাইল নাচ এবং কবিতা পাঠের আসর সহ মনজ্ঞ একটা আলোচনার আসর হবে এবং সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন।